соат ба вақти прага расо 1 баъд аз зуҳр аст ва шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро баррасӣ хоҳем кард. дар навбат шоҳрои Душанбе Бохтар вазорати нақлиёти Тоҷикистон аз тасмими пулакӣ шудани ин роҳ ҳарф зад. Барои бозсозии он $10 миллион сарф мешавад. ҳукумати Тоҷикистон ваъда медиҳад ки то 10 соли дигар деҳоти кишварро ба шароити шаҳрӣ наздик мекунад. аммо оё рӯзгори шаҳрнишинҳо беҳтар аст? свет надорем, мега свето мемора хунука ва иҷа тапак аз явиҷа ало мекуним мешидӣ. ва ошӯби тақдирсӯз як афсари собиқи Омон баъди пушти сар шудани 4 ҷарроҳии мушкил бо доруву даво зиндагӣ дорад. касалӣ ки ман безеба судорги безеба заминора меқайби рост боши меғалт меафт ба пушт сарама задам чанд бор дастама задам. имсол чандрои мошингарди Тоҷикистон аз ҷумла шоҳрои Душанбе Бохтар пулакӣ хоҳад шуд. дар ин бора масъулини вазорати нақлиёти кишвар имрӯз дар нишасти хабарӣ маълумот доданд. ин шоҳро маркази Тоҷикистон бо ҷануби кишварро мепайвандад. ҳар рӯз дар ин роҳ ҳазорҳо мошин равон мекунад. Худоёр Худоёрзода вазири нақлиёти Тоҷикистон сабаби ин иқдомро чунин баён кард. мо ҳамин фикрра дорем, ҳисобу китоб карда истодаем. خودتان شاهد اول شدیدتان که روی پولکی دوشنبه خوجند از لحاظ اهمیت اقتصادی و استراتژی خود به طور مثبت نشان داد. همین برفباری تلمفروی اگر همین راه پولکی نمیشد استفاده این راه وزارت نقلیات با این مبلغ‌های جدا کرده شده برآمدنشان امر محال بود. феълан дар Тоҷикистон шоҳрои Душанбе чаноқ пулакӣ аст. дар гузашта сокинони деҳаҳои атроф ва ҳамчунин ронандаҳо аз пулакӣ шудани шоҳро ба шиддат интиқод карда буданд, чунки ягон роҳи заминии алтернативӣ вуҷуд надорад. аз ин хотир онҳо маҷбуранд барои расидан ба шимоли Тоҷикистон аз ҳамин роҳ бираванд. вале дар масъалаи масири Душанбе Бохтар дар вазорати нақлиёт гуфтанд ки сокинон имкони равоо бо роҳи алтернативиро хоҳанд дошт. به اجازت وزارت دونیجانро ба маршировка ҷалб накунед. ба ҳамин мазмун рӯзи қабл вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дастур содир карда ба тамоми мактабҳои олӣ ва донишгоҳҳои кишвар барои иҷро фиристодааст. дар дастуре ки бо имзои вазири маориф Нуриддин Саид ирсол шудааст гуфта мешавад минбаъд бидуни иҷозаи вазорат донишҷӯёнро ба чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва сиёсӣ сафарбар накунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло салом. чаро якбора чунин дастур содир шуд, чун то ба ҳол вазорат аз дурустии ҷалби донишҷӯён ба маршировкаҳо ҷонибдорӣ мекард? салом шаҳло, бале воқеан ҳаминтор буд, аммо аз матни дастуре ки нусхааш ба дасти мо низ расид бармеояд ки ин амр ба хотири беҳбуд бахшидан ба раванди таълим гирифта шудааст. дар он аз ҷумла гуфта мешавад ки вазорати маорифи Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва боло бурдани сифати таълим дар муассисаҳои олӣ, касбӣ ва донишгоҳҳо ба онҳо дастур медиҳад ки ҷалб ва иштироки донишҷӯёни муассисаҳои таълимиро дар ҳама гуна чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва ҳатто сиёсӣ фориғ аз вақти таҳсил ва танҳо бо иҷозати вазорати маориф ба роҳ монанд. чанде аз раҳбарони мактабҳои олӣ ва маъмурияти донишгоҳҳо дар суҳбат бо мо гуфтанд ки ин дастури вазоратро гирифтанд ва аз ин рӯз талаботи онро ба инобат мегиранд. то ба ҳол донишҷӯён пас дар кадом асос ба маршировкаҳо ҷалб мешуданд Абдулло ва шумораи онҳо маъмулан чӣ қадарро ташкил медод? ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони мо шаҳло ки дар аз маъмуриятҳои донишгоҳҳо буданд, то кунун онҳо бо дархости мақомоти шаҳру ноҳияҳо донишҷӯёнро барои ширкат дар маъракаҳои оммавиву фарҳангӣ ва сиёсӣ ки дар миёни ҷавонон бо номи маршировкаҳо маъруф аст сафарбар мекарданд ва аз вазорат иҷозати махсусе намепурсиданд. маршировкаҳо бо ширкати донишҷӯён дар Тоҷикистон ҳафтаҳо қабл аз ҷашнҳои Наврӯз, рӯзи ваҳдат, истиқлолият доир мешавад ва гоҳо то 1-2 моҳ тӯл мекашанд. дар ин гуна маъракаҳо маъмулан то 50-60 ҳазор нафар донишҷӯён аз ҳама гуна мактабҳои олӣ сафарбар мешаванд. ҳарчанд бархе аз волидон мегӯянд бештари вақти таълимии донишҷӯён сарфи маршировкаҳо шуда ба ҷараёни таълим
خلل وارد میکند و با ختم دانشگاه آنها متخصص خوبی ساحه خود شدن نمیتوانند. دانشجویان هم که در سالهای آخر تحصیل میکنند میگویند دوام سال 4-5 بار در یک سال در راهپیمایی و برنامه‌های جشنی شرکت میکنند و در این مدت از تحصیل در کنار میمانند که خوب نیست. بله، پس حالا این دانش آموزان آهسته سبک میکشم. تشکر عبدالله برای این صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. آشوب مسلحانه به رهبری عبدالحلیم نظرزاده در 3 سال پیش نه تنها سمتگیری‌های سیاسی تاجیکستان بلکه زندگی بعدی یک نشانزن سابق عمان را هم تغییر داد. دلشاد زاکیروف میگوید بر اساس فرمان رهبریت در این عملیات اشتراک کرد و امید داشت که بعدی رتبه کاپیتان карьераи низомияш баландтар мешавад. Аммо ҳоло ягона орзуяш ин аст ки зудтар захмои сангини ҳаводиси гузашта шифо ёфта дасту пои фалатшудааш ба ҳаракат дарояд. гузориши барои Юсуфиро бо ҳам мебинем. ҳамагӣ 10 дақиқа қабл аз анҷоми амалиёти маҳви гурӯҳи ошӯбгари генерал Назарзода дар 16 сентябри соли 2015 рӯзгори Дилшод Зокиров, капитани нирӯҳои таъиноти махсуси вазорати дохилаи Тоҷикистон тағйир ёфт. Дилшоди нишонзан дар лаҳзаҳои охири он амалиёт дар дараи Ромид ҳадафи нишонзани нирӯҳои ошӯбгар қарор гирифт. خیلی بسیار آدم را زدم، اما کیف همونجا زدم مرد. بسیار آدم را کشتم. با من همونجا از سرم تیر خوردم. سنایپری مولات 3 ماه بهوش و بیاد وقتی که اونجا از خوب وقتی برخیستم نمیده یک دستم کار نمیکرد. تا حال کار نمیکنند. مقامات حکومت تاجیکستان در طبابت و 4 بار جراحی دلشاد کمک کردند. حتی آماده بودند که به خارجه برای طبابت فرستند. همین کسل وقتی پلاسماس موندن گفتن که 1 سال پس طبابت میشی تمام دیگه دورو را میپرتای کسل نمیخوابه. این حوزی روز از روز بعد شده است و بهینه. زخمی و معیوب شدن انتهای بدبختی های دلشاد نبود. با او برای خدمت‌هایش در عملیات علیه گنرال آشوبگر نظرزاده خانه تقدیم کردند. اما همسرش 3 ماه بعد از گرفتن منزل از نگاهوبین دلشاد دست کشید و منزل تقدیم کرده را با 2 فرزندش صاحب شد. نخواست که گفت که این ولی دیگه کی در گرفتم مایلش. خیستم اومدم. خونه پدرم اومدم من اینجا خونه را گرفتم. دلشاد با کمک مقامات تاجیکستان منزل را در یک گوشه خانه پدر تعمیر کرد. در این منزل تنها زندگی میکند و یگانه نفری که از او مراقبت میکند مادرش است. یک جور رفتن دیم маршрутка да мешинам азоб чам руғал дидам касалам меқабад пеши мардум якин бо мебинанд метарсам албатта ҳақиқи касалӣ ки ман безеба. دلشاد میگوید هرچند وزارت داخلی تاجیکستان در طبابت او سهم اصلی را داشته است و تاکنون برای معالجه او کمک میکند، اما به طبابت جدی نیاز دارد که در تاجیکستان این کار به طبیبان تاجیک دست نمیدهد. خیلی همین دیگر جدا نکنن، همین جا دکترای هستن که یاردم میآید. همونا بینن خطر مرا همین قکنن که من محتاج نشم هیچ کس. دلشاد میگوید یگانه پرستار مادرش پیر شده است. بعد از سری او امید کمک و مراقبت از کسی ندارد و میگوید اگر کمی سلامتیش برقرار میشد شاید دوباره خانه‌دار میشد و شاید همسر نوش تا آخر عمر او را پرستاری میکرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات در تاجیکستان میگویند عزم دارند تا چند سال دیگر دهات و محله‌ها را مثل شهر کنند. به گفته آنها هدف بهبود بخشیدن به زندگی میلیون ها نفر از اهالی تاجیکستان است که با محرومیت‌های زیادی در دهات زندگی میکنند. اجرای برنامه‌های برای دیگر کردن روستاها از امسال شروع میشده است، اما بعضی مصاحبان شهلای عبدالله گفتند در شهر نیز زندگی امروزه مردم عاری از مشکلات نیست. عبدالله اشروف این گزارش را تقدیم میکند. یک دختر پولاد یوسوپوف در شهر زندگی میکند و دیگر در دهه. او میگوید زندگی دهه برتر از شهر است. بنابراین دختر دهاتی خود را زود خبر میگیرد. سخاوت داره. اگه گفتی شما دیگه ما همیشه نمیریم که سویت میگه سویت نداره میگه سویت ها میمونه خونه کن و اینجا تفک از همینجا علا میکنیم میشیدیم. برای بابای یوسف در سرمای زمستان در خانه گرم زیستن نبیره‌هایش یک گوشه دلش را روشن میکند. از احوال نبیره‌های شهریش خواطر است.
ایجاد مثال چه شهر خوبی شوی که این ذخیره زمستانات خودت قطع میکنی رواد اگر سوید نشو اگر کمور میبرن تعمیم میکنی ازو میگیرن تپک میگیرن اكو به هر حال چه شهر امارات بلند واشونه را که ایجاد با خوبتر ورزاب سرچشمه آبی دوشنبه است اما دهه آریانا 6 سال می شود به آب است. آره حاضی اومدم یه 2 ساعت لا گرفتم سیمش را اومدم قاقشید دیگه نداره تمام شده خیلی پر تمام شده که بودم رفتم من همسایه او گرفتم. زهرا اسماعیلووا از شهر دوشنبه به این دهه کوچ بسته نیست. او هر روز نزدیک به 1.5 کیلومتر راه را طی می کند. میگوید امید داشت زندگیش اینجا سبکتر خواهد شد. اجاره زندگی میکنیم آینده میبینیم مکان همین وای ما شوا شرایط ما میبینیم زمینه میبرداریم زندگی میکنیم. حاضر هم میبینم که ترانسپورت نیست شرایط نیست. آریانا یگانه دهه نیست که ساکنانش از وجود کمبود و مشکلی های زیاد شکایت داشته باشند. این گونه روستاها در تاجیکستان بسیارند. مقامات تاجیکستان میگویند عزم دارند تا کمتر از 3 سال دیگر با خرج حدود 377 میلیون سامانی زندگی میلیون ها نفر و یا بیش از 70% اهالی تاجیکستان را در دهات خوب کنند. 20144 انشاء در 3 سال. من 14% همین شما اگر اهمیت داده باشین در برآمدش جناب والی در مجلس جنبستی گفتن قریب 14% همین سال سپرده شد. اعلان سال رشد دهات در 3 سال بعدی ساکنان روستانشین کشور را خوشحال کرده است. آنها به این خاطر که در 3 سال بعدی عادی‌ترین مشکلشان از کمبود آب و نبود برق تا بنگاه طبی حل خواهد شد امیدوار شدند. خشوت که مورم به نظر گیرن مشکلی مورم خیلی بتکنن. مقامات میگویند در تاجیکستان 51 ناحیه، 18 شهر، 432 جماعت شهرک و دهات و 4223 محله وجود دارد که ضمن عملی سازی این نقشه ها مشکلات جای داشته از مد نظر دور نخواهد ماند. امریکا در پیشروی سردی بی سابقه قرار گرفته است. هواشناسان در چند روز اخیر خنکی رکوردی را پیشگویی میکنند. تا امروز کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهایی را نشر کردند که پیامد یخبندی ها در امریکا را به نمایش میگذارد. کیومر سیاتا موضوع را ادامه میدهد. تندباد قطبی به شمال منطقه به اصطلاح میدوست یا خود غرب میانه امریکا هوای سرد آورد. هواشناسان که از سال 1871 باد و هوای این منطقه را به طور منظم پیگیری میکنند میگویند تا این زمان یگان دفعه هوا اینقدر سرد نشده است. هفته روان هوا تا 20 و 30 درجه زیر صفر پایین رفت و هواشناسان پیش بینی میکنند که هوا امکان دارد تا 45 درجه تحت صفر سرد شود. در نتیجه کلی میچیگان یخ بسته است. این نوار را عکسبردار با نام جاشوا نویتسکی از شهر سنت جوزف به خبرگزاری رایترز فرستاده است. در آنجا اکثر مؤسسه ها در خود را بسته به کارگرانشان مشورت میدهند که بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند. در چیکاگو روز یکشنبه مرد برای نجات سگش خود را به یخابه پرتافت و خودش به کمک نیازمند شد. رهگذر حال صاحب و سگ را دیده و افسران پلیس را برای کمک دعوت کرد. پلیس نوار نجات آنها را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار دادند. مرد نجات یافته که نخواست نامش آشکار شود در نامه به پلیس چیکاگو منتداری بیان کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه مدهش در نویه دروز را شهر داد. در پی این فوجیه 9 نفر به هلاکت رسیدند. به گفته مقامات وزارت حادثه شام 29 ینور میان دههای جرف و ویشخرو رخ داده است. راننده ماشین اوپل اسرا عربشو کوکانیفی 50 ساله هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه قلعه خمخاروق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای پنج سرازیر می شود. در نتیجه همه مسافران، 1 مرد، 3 زن و 5 کودک هلاک شدند. در حال حاضر راننده در بیمارستان مرکزی نویه دروز بستری می باشد. با این مطلب برنامه امروز را پایان میبریم، اما قبل از خداحافظی توجه کنید به یک اعلان. اگر شما بینندگان عزیز خبر و یا عکس و نواری دارید که میخواهید به رادیوی آزادی بفرستید، پس این رقم ویژه آزادی ویدیو در واتساپ، ایمو و وایبر در خدمت شماست. پلوس 420 724 056 681. با امید همکاری بیشتر شما را فردا در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.